Cada vez que me subo a un tuk-tuk, todo parece tan simple. Me lleva del punto A al punto B y listo. Pero siempre me queda dando vueltas una pregunta. ¿Quién está al otro lado del volante? ¿Qué historia se esconde detrás de esa sonrisa que me da los buenos días? ¿O de ese silencio mientras atravesamos la ciudad? ¿Cómo es realmente su día a día? ¿Cómo llegaron hasta aquí? A pasar horas recorriendo calles, llevando desconocidos de aquí para allá. Soy una persona muy curiosa y decidí dejar de mirar solo por la ventana y empezar a mirar hacia adentro, a descubrir la vida de esas personas que, aunque parezcan solo una parte más del paisaje urbano, tienen una historia que vale la pena contar. Esta es la dura vida de un conductor de tuk-tuk. Pero antes de nada, ¿qué es un tuk-tuk? El tuk-tuk, también conocido como auto-rickshaw, es un vehículo de 3 ruedas, motorizado, compacto y diseñado principalmente para trayectos cortos. Su estructura combina la agilidad de una motocicleta con una pequeña cabina cubierta, pensada para proteger del sol y la lluvia a los pasajeros. Puede llevar 2, 3 y a veces hasta 5 personas. Pero lo más curioso es que su historia es un verdadero viaje por Asia. Todo comenzó en Japón en los años 30. Los rickshaws pasaron de ser tirados por personas a funcionar con motor, siendo uno de los primeros modelos el Daihatsu Midget. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea viajó hasta India, donde explotó. El concepto siguió su ruta hasta llegar a Tailandia, donde no solo lo adoptaron, sino que lo transformaron. Le pusieron su propio estilo, sus colores, su manera de conducirlo, y el nombre viene del sonido del motor de 2 tiempos que usaban los primeros modelos. Aunque muchos ya usan motores más modernos, algunos incluso eléctricos, el nombre quedó, y hoy forma parte del lenguaje cotidiano. En Tailandia, el tuk-tuk no es solo transporte, es identidad, es cultura, es parte del paisaje. Pero lo que realmente le da vida es la persona que lo conduce. A través de contactos consigue dar con alguien muy especial, una de las primeras mujeres conductoras de tuk-tuk. Lejos de las zonas turísticas como Bangkok, viajé hacia la Tailandia profunda, la Tailandia rural, hacia Nong Khai. Nong Khai marca la frontera noreste de Tailandia con Laos. Aquí en el río Mekong se separan Laos, que es aquella costa de allí, con esta costa de aquí que es Tailandia. Y allí podemos encontrar el puente de la amistad que une Tailandia con Laos. Ese puente de ahí es muy importante para la ciudad, ya que conecta Nong Khai con Vientiane, que es la capital de Laos, lo que convierte a Nong Khai en un epicentro logístico para el comercio con Laos. Pero también últimamente se ha convertido en un punto muy importante para los mochileros que deciden viajar a Laos. Y es en esta ciudad donde vamos a conocer a Mem, la primera mujer conductora de tuk-tuk de esta región. ไอ้นี่แมว เป็นแม่บ้านทำกับข้าวกับปลาดูแลบ้านแล้วก็ออกมาทำงานคือขับรถตุ๊กๆเป็นงานประจำตื่นขึ้นมาก็ทำกับข้าวทำงานบ้านนึ่งมาหุงข้าวนึ่งข้าวแล้วก็เช็ดบ้านถูบ้านก่อนออกจากบ้านมาถึงที่ทำงานก็เตรียมทำความสะอาดที่ทำงานแล้วก็จดชิวจับฉลากจับทำความสะอาดชิวก็ประมาณ 7:30 พอ 7:30 ก็เตรียมตัวทำความสะอาดเนี่ยบริเวณนี้วันนี้ก็ได้ลำดับที่13 Lucky Number ก็ออกประมาณบ่ายโมงก็อันหน้านั้นก็หาคนช่วยเขาหาคนช่วยคนอื่น1 2 3 El mejor sitio para conseguir clientes es en el borde entre Tailandia y Laos. Los tuk-tuks se organizan mediante una cola que se otorga cogiendo un número aleatorio. Cuando llegue su turno podrá llevar a pasajeros. Hasta entonces puede estar horas esperando su turno, con temperaturas entre 30 y 40 grados y un aire contaminado por los constantes camiones de combustible que circulan por la frontera. Dependiendo de los pasajeros que consigan, en un día podrá tener 1 o 2 turnos. Eso significa que puede estar 12 horas allí para ganar unos pocos bahts al día. La productividad por hora es bajísima, ya que para conseguir un poco de dinero tiene que estar muchísimas horas. Pero ella siempre se mantiene sonriente y positiva. แล้วแต่วันรายได้ไม่กำหนดไม่มีดีเลยไม่มีตายตัว
ก็คือวันได้มากได้น้อย หน่วยก็300-400 บาท 400-500 บาทอะไรประมาณนี้แหละเงินรายได้บ่ในรายก็อยู่ประมาณ 3,000 อยู่ราวๆ 1,000 บาทค่าใช้จ่ายในการซ่อมตุกๆประมาณจังได๋มันก็แล้วแต่ว่าซ่อมหลายซ่อมน้อยมันก็บ่ได้อันตายตัวประมาณถ้าซ่อมก็ประมาณก็ซ่อมน้อยๆเป็นซ่อมน้อยๆก็400-500ประมาณนี้แต่ว่าถ้าซ่อม400-500โอ้ถ้าซ่อมหลายก็เป็น 2-3 หมื่นไปเด้ 20,000ตรงนี้เด้ถ้าซ่อมก็ซ่อมเหมือนซ่อมรถยนต์น่ะเหมือนซ่อมรถยนต์เพราะว่าเครื่องรถแม่นว่าเป็นเหมือนรถยนต์ มันเป็น3ล้อใหญ่เด้3ล้อคันใหญ่คือยกเครื่องใหม่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ใหม่เลยแหละรีโนเวทเครื่องใหม่เลยแหละมีเงินพอใช้ถึงเดือนก็รายได้ที่ได้รายได้เราก็ประหยัดเก็บหอมรอมริบใช้ก็ให้มันพอใช้จ่าย แต่ละเดือนก็มีเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดอาชีพนี้แล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดแนวอื่นเฮาก็ต้องซื้อไปทุกอย่างส่วนหน้าส่วนหน้าก็มีบางอย่างที่ว่าเฮ็ดการเรียนทำการเกษตรก็มีบางคนเขาก็บ่ได้มีเขาก็บ้านเช่าเขาซื้อแต่เฮานี่มีของเฮาคือเฮามีสวนมีนา อยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเป็นอาชีพหลักเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นอาชีพเสริมตัวนี้คือเป็นอาชีพหลักของแม่ก็แบ่งค่าใช้จ่ายนั่นค่าใช้จ่ายนี่ก็ ถ้าลูกฝากมาให้แม่ก็เก็บไว้จ่ายค่านั้นค่านี้ก็คือค่าประกันค่าอีหยังของแต่ละปีแต่ละเดือนนี่แหละแต่ละปีก็จักเดือนน่ะเขาได้จ่ายเดือน 6 เดือนก็จ่าย2อย่างก็6 เดือนก็10,000 กว่าบาทมาเฟียอยู่โนเคยได้ยินว่าเป็นแบบมาเฟียบ้าโนมาเฟียเราหัวหน้าเพิ่นเป็นจังได๋เฮ็ดงานนะคะค่ะก็มีขอกบแมนก็มีหามคือเฮาคิวเฮานะเฮาจะคือการที่ขับอยู่ในนี่เขาก็จะมีแต่ละจุดเขาจะมีคิวของเขานอกจากว่าเฮาเมาไปแล้วมันก็จะมีก็คือเลือกกันเองนี่แหละให้บริหารจัดการดูแลก็คือว่าเราเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่อหยังได้ก็คือว่าเวลามีเรื่องมีปัญหาจังซี่นะก็เราก็คือเคลียร์ได้จังซี่นะหมายถึงว่ามีค่าคิวก็มีค่าคิวนี่ก็คือหมายความว่าคิวนี่เฮาก็คือเอาเก็บค่าแต่ละเดือนเอาไว้บำรุงรักษาหรือว่าเวลาเฮาเก็บเฮาป่วยจ้ะป่วยแต่ละครั้งนึงก็คือได้ 3,000 บาทคนนึงก็คือได้ 3,000 บาทมีหัวหน้ามันมีคิวที่ว่าบ่มีหัวหน้าบ่ก็มีอยู่คือกันบ่มีคิวน้อยๆที่หม้องอื่นน่ะแต่ว่าตัวนี้นะมันเป็นหน้าด้านเลยมันก็จะมีคิวมันก็จิคนอื่นจะเข้ามาเป็นแท็กซี่ก็ออกไปข้างนอกก็ได้เฮาก็บ่ไปเว้าหยังให้เขาแต่ว่าถ้าคนอื่นน่ะจะมาหาในอาณาเขตของเฮาเขาก็ห้ามที่กรุงเทพนั่นล่ะที่ว่าถ้าเฮาออกไปแล้วเฮาก็จะแม่มาเป็นคนขับตุกๆได้จังได๋ก็แม่เมื่อก่อนแม่ก็เฮ็ดงานก่อสร้างอันบ่ล่ะเฮ็ดงานจากบ้านจากชนบทก็คือไปเฮ็ดงานที่กรุงเทพหรือมาเข้ามาในเมืองกันบ่พอสะพานไทยลาวเปิดแม่ก็อยากกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่กับลูกดูแลคือย่ายอหยังจ้ะแล้วแม่ก็เลยดูแลย่ายอยู่บ้านจ้ะแล้วก็อาชีพนี้มันก็เป็นที่ว่ารายได้ที่ว่าก็คือค้าขายเฮาได้จับเงินทุกมื้อแล้วเฮาก็ได้ส่งให้ลูกเฮาเรียนทุกมื้อส่งให้ลูกเขาต้องการยามใดเฮาก็ได้จังซี่นะได้น้อยได้หลายก็คือได้ตลอด
เป็นอาชีพที่อิสระแล้วก็รายได้บ่คงที่แต่มันก็มีตลอดมันก็ได้อยู่ตลอดได้เรื่อยๆ Mem fue la primera mujer conductora de tuk-tuk en Nongkai, un mundo lleno de hombres en un país tradicional, donde los roles de género están muy definidos. Ella lo lleva con orgullo, pero le quita importancia porque su mayor logro fue poder llevar a sus 2 hijas a la universidad. เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เฮ็ดได้คือกันเขาก็เป็นบางอย่างที่เขาเฮ็ดหนักๆบ่ได้เขาก็มีการช่วยเหลือกันก็คือผู้ชายเขาก็มาซอยหรือว่าคนโดยสารเขาก็ซอยเช่นกระเป๋าขึ้นหลังคาขึ้นหยังสิผู้ชายเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดได้อันใดที่มันเขาเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดเองก็ภูมิใจในตัวเองที่เฮ็ดได้คือการรักในอาชีพนี้คือมันเป็นอิสระก็ส่งลูกเรียนจบ2 คนปริญญาตรีทำงานก็ย้อนอาชีพนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เฮ็ดมาตั้งแต่สะพานไทยลาวเปิดเราเป็นงานที่ยากไหมแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ็ดยากกว่ามันก็บ่ยากนี่ล่ะมันก็ไม่ยากเพราะใจเราพร้อมเราชอบในอาชีพของเราก็ซอยเขาก็ยืนซอยเขาก็รับทรงเขาก็ขึ้นไปอยู่หลังคาแล้วเขาก็ยกแม่ไปขึ้นยุ่งง่อยอยู่หลังคาไปแล้วเอาบางเดือมันบ่มีเนาะบ่มีคนทายุคิวเขาก็จะเอาขึ้นให้เฮาซอยเฮาสินะกับมีพวกผู้ชายเพราะว่าเฮาเอาขึ้นเองหรือว่าลงเองถ้ามีแต่มียิ่งเขาก็ซอยเขาก็ส่งให้สินะสมมุติว่าแม่ขึ้นหลังคาแล้วเขาก็จับยกกระเป๋าขึ้นให้หลายบางเทื่อน่ะหลังคาก็เต็มข้างท้ายก็เต็ม10 คนก็10 กระเป๋าคือหนิงนางเดินทางกันว่านี่แหละถ้ามา2 คนก็มี3 กระเป๋าก็มี4 กระเป๋าก็มีบางคนน่ะ2 กระเป๋าก็มีรู้สึกว่ามันยากก็คือบางครั้งเพื่อนร่วมงานอีหยังที่มันบ่เข้าใจกันนี่แหละที่บางครั้งก็มีการกันแกล้งมีหยังกันแด่ก็บางเทื่อมันบ่ได้เสมอภาคก็คือบางครั้งเขาอยากให้เฮาเท่าใดที่ว่าอยากให้เฮาออกคือออกแบบอะไรออกไปสินะบางเทื่อก็บางคนเขาก็เอาแบบหลายๆอย่างประมาณนี้ออกอีหยังออกคิวนี่แหละเวลาออกคิวนะคือเขาจะได้สมมุติว่าเขาจะได้เก็บ800 1,000สิเอาอยากให้เข้า200-300เขาก็บอกออกเพื่อขั้นอื่นสิได้เขาอย่างประมาณนี้มันก็จะบ่ได้ท่อกันสินะบางคนถ้าเป็นคนเขาก็จะบอกว่าทาอีกก้อนเท้าอีกก้อนนะแต่ถ้าเป็นอันคนที่บ่แม่นสนิทเขาบ่แม่นคนของเขานะบ่แม่นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยคนธรรมดาไปขี้มาค้าเลยออกไปเพื่อคนอื่นสิได้เขามาสิอยากได้จาก10 คนบ่พอ6-7 คนเขาก็ให้ออกแล้วสินะถ้าเป็นคนเขาก็จะว่าเดี๋ยวมาแล้วผู้เดียวเขาก็จะล่อกันเขาก็จะบ่ไล่ออกเขาก็จะเอาให้คนขึ้นมาเพิ่มหลายๆสินะคืออัดให้กันสินะแต่เฮานี่เขาก็จะว่าไปออกไปมาเอาไม้เอียงประมาณบ่ดีย่ำไปป่วยสิบางคนเขาก็มีสิทธิ์บ่เท่าเทียมกันแหละมันก็มีอย่างเช่น2-3 มื้อที่หลังเนี่ยมันบอกว่าคือรถตัดมันออกหลายทางกันบ่เขาบอกว่าเขาถ่ายอยู่ทางนี้บ่ทางของน้ำบ่อันนี้พอไปถึงเวลานัดแล้วมันก็บอกมาเลยบอกมาจ้าเธอมันก็บ่หายจักมันหลักหนีแต่ย่ำใดหรือว่ามันยังบ่ออกมาก็บ่รู้เฮาก็รอเกินเวลาหลายเฮาก็หนีแต่ว่าเฮาก็บ่ได้เงินมีการเปลี่ยนแปลงไปจังได๋ตั้งแต่สมัยก่อนกับตอนนี้เป็นจังได๋มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าจากกับตุกผลกระทบจากหลังจากที่มีแจ็บมีแท็กซี่มากอะรายได้มันก็จะลดลงแน่ Como parte de la modernización del sudeste asiático, han aparecido apps de taxis como Grab. Rápido y sencillo, con precios ajustados, sin tener que regatear precios. Esta app se ha vuelto top 1 en Tailandia. Todo el mundo la usa, pero tiene 2 problemas. Uno
es que la empresa se lleva el 45% del importe del trayecto, dejando a los conductores apenas sin margen. Y 2. Grab no permite tuk-tuks en su aplicación, empujando a estos al olvido. ก็มีถ้าบ่มีแก๊ปมีหยังที่เขามากก็คือมันก็จะมาหาตุกๆหมดเลยจังซี่นะพอมีแก๊ปมาแล้วเขาเรียกแก๊ปมันก็ทันสมัยไปเรื่อยๆมันก็คือว่ามันก็ลำบากขึ้นแด่กว่าเก่าอยู่แต่มันก็เป็นราคากว่าแต่ก่อนมันคือมาจากสะพานมานี่บ่นี่เขาเก็บ20-30 บาทต่อคนเดี๋ยวนี้เขาเก็บ50 บาทถ้ามันถึงนี่นะจากสะพานมันถึงนี่เขาจะเก็บ50 บาทต่อคน แต่ก่อนนั้นจะแม่ก็ขับอยู่ไสเฉพาะนี้มันจะคนละ20 บาทถ้าเขาบ่มีสัมภาระหลายเขาคน2คนสิเขาก็เรียกแก๊ปคือแก๊ปมันจะถูกกว่าแท็กซี่หน่อยนึงถูกกว่าตุกๆเนี่ยหน่อยนึงแต่ตุกๆเฮาก็คือเว้าตอนนั้นเฮาก็ไปตอนนั้นเลยแต่ว่านั่นก็ต้องรอบ่ล่ะต้องรอแก๊ปก็ต้องรอจังซี่นะว่ามันก็ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็มีนั่นขึ้นมาเรื่อยๆดิหลายขึ้นคนลาวจากจิมีโทรศัพท์จากที่ว่าเขามีแอปนั้นแอปนี้เขามาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่ออาชีพเฮาอยู่หลายขึ้นเยอะหลายจักหน่อยแต่ก่อนนี่ก็คือมีแต่รถเฮาเต็มเลยเดี๋ยวนี้มันก็คือมีอันนั้นอันนี้ขึ้นมามันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันก็มีกระทั่งแม่รถแท็กรถอีหยังก็ขับแจ๊บฟูดน่ะเขาก็คน1 2คนเขาเรียกแก๊ปอันนี้ก็ขึ้นไปได้40-50 บาทถ้าไปนั่งตุ๊กๆเฮาไปคนเดียวคิด80คิด100 บาทมันบ่ล่ะคิดต้น กลับไปเป็นหนุ่มกว่านี้คิดว่าจะเฮ็ดอีหยังถ้าบ่ได้ขับสมอง เฮามาเรียนนี่ก็ค้าขายพวกขายผักขายอีหยังไปตามตลาดหรือว่าขายอีหยังเพราะว่าแม่ก็เฮ็ดอาชีพมันนี่มาโดนแล้วก็ตอนขึ้นบ่จะไปเฮ็ดหยังตอนที่ว่าโควิดน่ะเนาะแม่ก็กลับไปอยู่บ้าน3 ปี4 ปีก็คือไปเลี้ยงวัวเลี้ยงหยังที่บ้านไปทำการเกษตรอีหยังประมาณนี้แหละก็ไปทำการเกษตรก็คุ้มนะแต่ใจรักก็คุ้มถ้าใจบ่รักก็คือบ่คุ้มใจรักได้หน่อยก็คุ้มได้หลายก็คุ้มเพราะว่าเฮาพอใจในอาชีพนี้เฮามักในอาชีพนี้เพราะว่ามันเป็นอิสระก็คือลักษณะแม่ก็คือเป็นคนจังซี่อยู่แล้วบ่ล่ะถ้าแม่บ่โมโหมีหยังแม่ก็จะยิ้มทิมเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ดีนะ A veces es bueno conocer la vida de otras personas, de esas que pasan desapercibidas, que son invisibles en el día a día. Te ponen en contacto con la realidad, te ayudan a apreciar lo que tienes y en que la felicidad no siempre está en tener más cosas. Te ayuda a pensar que pequeñas acciones pueden ayudar mucho. Seguramente la próxima vez que use Grab me lo pensaré 2 veces. Quizás si paro un taxi o monto en un tuk-tuk estaré ayudando a una persona humilde cuyo sueño no es un Lambo, simplemente alguien que sueña con pagar los estudios a sus hijos.